Hello everyone, welcome to the very popular educational Facebook page Sunamganj Online Pathshala. First of all, I would like to thank all of the viewers and all of my dear super learners for staying in front of me and enjoying my class. This is Priyanka Dash, working as an assistant teacher at Noingao Government Primary School, Dorabazar, Sunamganj. Today, I have come here again to take an English class especially for the students of class 4. So, my dear students, please sit down in front of me with your textbook, notebook and pens as well. My dear students, did you remember our previous class? What did we learn? Yes, my dear students, we learned how to write a letter, okay, and our unit was letter to a friend, and we completed the activity A and B, okay, my dear students. So please look at the board and see that I already wrote this letter, okay, this letter I already wrote on the board, okay. So please let's go. We start reviewing our previous class. Okay, my dear students. So please, all of you, read the letter with me. Okay, my dear students. So here we can see the date. Okay, 24th April 2020, and then, dear Ismail, Shumon is my new friend at school. He is from Bogura. Every day after school, we play in the park. We play cricket together on the weekends. He can run very fast. Shumon has one sister. Her name is Meera. How are you? Right, son. Your friend Kajol. Okay, that's our letter. Okay, so we already completed the activity B. Okay, we answered the questions according to this letter. Okay, so what are these questions? Please, we are going to recall them. Okay, so please take your textbook and go to the activity B and see the question number 1. Who is the letter to? We already answered that the letter is to Ismail. Okay, then who is the letter from? Yes, the letter is from Kajol. The letter is from Kajol. চিঠিটা লেখা হয়েছিল কাজলের থেকে। কাজল চিঠিটা লিখেছিল। কাকে লিখেছিল? ইসমাইলকে। The letter is to Ismail and the letter is from Kajol. Okay, and then the question number 2. Who is Kajol's new friend? Okay, the answer is Shumon is Kajol's new friend. Okay, the third question, where is his new friend from? Yes, his new friend is from Bogura. Okay, and then what sport does Kajol play with his friend? Yes, Kajol plays cricket with his friend. Kajol তার বন্ধুর সাথে ক্রিকেট খেলে, ঠিক আছে? Okay, then what is the name of his friend's sister? Yes, his friend's sister. The name of his friend's sister is Meera. Okay, তার বন্ধুর বোনের নাম হলো মীরা। এই 5টা প্রশ্নের উত্তর আমরা গত ক্লাসে কি করেছিলাম? আমরা এই উত্তরগুলো দিয়েছিলাম, সাথে সাথে আমরা আমাদের নোটবুকে এইগুলা লিখেছিলাম, ঠিক আছে? Okay, my dear students, I think that all of you already learned that, and all of you can easily
answer these questions. Okay, my dear students. Okay, so now we are going to the activity C. আমরা এখন activity C তে চলে যাব। ঠিক আছে, আমরা এখন activity C তে চলে যাব। আজকে আমাদের লেসনটা হলো ইউনিট 28 lesson 3. ওকে, আমরা আজকে যে লেসনটা পড়ব ইউনিট 28 এর লেসন 3 অ্যাক্টিভিটি সি। ওকে, অ্যাক্টিভিটি সি তে আমাদেরকে কি কি বলা হয়েছে? প্লিজ take your textbook and you read it. That activity C, we can see that read the letter again, underline all the capital letters and circle the punctuation marks. আমাদেরকে বলা হয়েছে কি read the letter again, চিঠিটা আবার পড়ো। আমরা চিঠিটা পড়ে নিয়েছি আজকে, ঠিক আছে? ওকে, underline all the capital letters and circle the punctuation marks. সকল ক্যাপিটাল লেটার, সকল বড় হাতের লেখাগুলোকে আমরা কি করব? আন্ডারলাইন করব, ঠিক আছে? অ্যান্ড সার্কেল দ্য পাঞ্চুয়েশন মার্কস, এবং পাঞ্চুয়েশন মার্কসে জ্যোতি চিহ্নে আমরা কি করব? সার্কেল দিব, আমরা বৃত্ত দিব। যেখানে যেখানে জ্যোতি চিহ্ন আমরা পাবো সেখানে কি করব? আমরা বৃত্ত দিব। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো নাও please let's have a look on the board. Follow the letter. Our activity is now we will underline the capital letters and circle the punctuation marks. Okay, আমরা সবাই কি জানি? ক্যাপিটালাইজেশন এবং পাঞ্চুয়েশন সম্পর্কে জানি, ঠিক আছে? ক্যাপিটালাইজেশন মানে কি? যেখানে যেখানে বড় হাতের অক্ষরগুলা হবে সেখানে আমরা কি করব? আমরা এই ক্যাপিটাল লেটারগুলোকে কি করব? মার্ক করব আন্ডারলাইন করে। আর যেখানে যেখানে আমরা জ্যোতি চিহ্ন পাবো, পাঞ্চুয়েশন পাবো, সেখানে আমরা সেই পাঞ্চুয়েশনগুলোকে সার্কেল করব, মানে আমরা বৃত্তে কি করব? আমরা এগুলাকে বৃত্ত দিয়ে আবৃত করব, ঠিক আছে? Okay, my dear students, so now please read with me. First, we can see that 24th April 2020. That's this is the date of the letter when it is written. Okay, এটা হলো এই চিঠিটার কি যে তারিখে চিঠিটা লেখা হয়েছিল সেই তারিখটা। সো এই তারিখটা যখন আমরা লিখব তখন আমাদেরকে কি করতে হবে? আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে আমার যে তারিখটা 24th, এটা হচ্ছে আমার তারিখ, আর আমার মাসের নামটা হচ্ছে কি? এপ্রিল। সো আমি এই যে জানুয়ারি থেকে আমাদের যে ডিসেম্বর মাস, 12টা মাস, এই মাসের নামটা যখন আমরা লিখব তখন প্রতিটা মাসের নামের প্রথম অক্ষরটা কি হবে? বড় হাতের হবে। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এপ্রিলের এটা কি? বড় হাতের। তাহলে আমরা নিচে দিয়ে দিলাম আন্ডারলাইন। আমরা এই লেটারটাকে কি করলাম? আন্ডারলাইন করে দিলাম। ওকে, দেন 24th April 2020। সো এখানে আমরা কি পাচ্ছি? একটা কমা পেয়েছি। এই কমাটাকে আমরা কি করব? এই কমাটাকে আমরা বৃত্তে কি করলাম? বৃত্তের ভিতরে দিয়ে দিলাম, হ্যাঁ, সার্কেল করে দিলাম, ঠিক আছে? এপ্রিল 2020। এখানে আমরা একটা ক্যাপিটাল লেটার পেলাম, একটা পাঞ্চুয়েশন পেলাম। তো ক্যাপিটাল লেটারকে আমরা কি করলাম? আন্ডারলাইন করলাম, আর পাঞ্চুয়েশনটাকে আমরা সার্কেল করে দিলাম। ওকে, দেন ডিয়ার ইসমাইল, সো হিয়ার উই ফাইন্ড দ্যাট ডি ইজ capital letter. Okay, and Ismail, so I is capital letter. যেহেতু আমরা জানি যে সেন্টেন্সের শুরুতে, সেন্টেন্স যখন আমরা শুরু করব, যখন আমরা কোনো কিছু শুরু করব, তখন তার প্রথম অক্ষরটা বড় হাতের হবে, ঠিক আছে? ক্যাপিটাল লেটার হবে। ফর এক্সাম্পল ডিয়ার, এখানে ডিটা আমার বড় হাতের, ঠিক আছে? দেন ইসমাইল, এখানে ইসমাইলটা ঠিক আছে আমার এখানে
আমি এখানে শুরু করেছি বিধায় আমি এটা বড় হাতের অক্ষর দিলাম, কিন্তু এখানে ইসমাইল, ইসমাইল তো আমার প্রথমে না, কিন্তু আমি এখানে ইসমাইলটা হচ্ছে একজনের নাম। আগে যেমন আমি একটা মাসের নাম লেখার সময় কি করেছি, ওইটা বড় হাতের অক্ষর দিয়েছি। এখন সেম এটা একটা মানুষের নাম বোঝাচ্ছে, সো মানুষের নাম যখন আমরা লিখব তখন আমরা কি করব, প্রথম অক্ষরটা বড় হাতের দিব। সো ইসমাইলের আইটা হচ্ছে আমার বড় হাতের। Dear Ismail, then we again find a comma. Okay, so I circle the comma. Okay, then dear Ismail, এখানে কি করা হচ্ছে, শুভেচ্ছা বিনিময় করা হচ্ছে। Dear Ismail, প্রিয় ইসমাইল বলে কি হচ্ছে, একটা পজ আছে, পজ, আমি এখানে থামছি, সেজন্য আমি এখানে কমা ব্যবহার করলাম। ওকে, সো দেন Shumon is my new friend at school. Here we find Shumon is the capital letter. Okay, Shumon is the name of a person. সুমনটা হচ্ছে একজন মানুষের নাম, সেই যার কারণে এই সুমন শব্দটার প্রথম লেটারটা কি হলো, বড় হাতের। ঠিক আছে, সুমন is my new friend at school. Here we find a full stop. ওকে, এখানে আমার বাক্যটা শেষ হয়ে গেছে বিধায় আমি এখানে থামছি। ঠিক আছে, সুমন ইজ মাই নিউ ফ্রেন্ড অ্যাট স্কুল, আমি এখানে থেমে গেলাম। ওকে, সেজন্য আমি এখানে ফুল স্টপ, এটা হচ্ছে আমার পাঞ্চুয়েশন, আমি এখানে পাঞ্চুয়েশন ব্যবহার করেছি, ফুল স্টপ। ওকে, দেন গো টু দ্য নেক্সট লাইন। হি ইজ ফ্রম বগুড়া। হি, সো দ্য ফার্স্ট লেটার অফ আ সেন্টেন্স ইজ অলওয়েজ ক্যাপিটাল লেটার। ওকে, সো এই সেন্টেন্সের প্রথম যে লেটারটা সেটা অবশ্যই বড় হাতের হবে। হি, এখানে এইচটা বড় হাতের। ঠিক আছে, হি ইজ ফ্রম বগুড়া। ইয়েস, বগুড়া। হিয়ার উই অলসো ফাইন্ড দ্যাট বি ইজ দ্য ক্যাপিটাল লেটার। ওকে, বি ইজ ক্যাপিটাল লেটার। এখানে বগুড়া একটা স্থানের নাম বোঝাচ্ছে, বগুড়া হচ্ছে একটা জায়গার নাম, সেজন্য এই শব্দটার প্রথম লেটারটা বড় হাতের হবে। Okay, then Bogura, he is from Bogura. Here we find full stop. So I circle the full stop. He is from Bogura. So আমি এখানে থামছি, he is from Bogura, আমার সেন্টেন্সটা শেষ, সে বগুড়া থেকে এসেছে। আমি এখানে থেমে গেলাম, সেজন্য আমার এখানে হবে ফুল স্টপ। ঠিক আছে, আর এই পাঞ্চুয়েশনটাকে আমি সার্কেল করে দিলাম। ওকে, every day, here we find every day, E is the capital letter because E is the first letter of the sentence. Okay, and every day after school we play in the park. এখানে আমার সেন্টেন্সটা শেষ হয়েছে, যে কারণে আমি এখানে ফুল স্টপ ব্যবহার করেছি। ওকে, we, so the W is the first letter of the sentence. So that's why the letter is capital. Okay, we play cricket together on the weekends. So here we complete the sentence. He can run very fast. Here H is the first letter of the sentence. That's why H is the capital. Okay, he can run very fast. So here we used an exclamation mark, একটা বিস্ময়বোধক চিহ্ন আমরা এখানে ব্যবহার করেছি। হি ক্যান রান ভেরি ফাস্ট, সে খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে, এখানে একটা বিস্ময় প্রকাশ হচ্ছে, সেজন্য এখানে এই এক্সক্লেমেশন মার্কটা ব্যবহার হয়েছে। ঠিক আছে, সো উই সার্কেল দ্য এক্সক্লেমেশন মার্ক। সুমন হ্যাজ ওয়ান সিস্টার। সো সুমন, S is the capital letter. So সুমন has one sister. So সুমনের কি আছে, একটা বোন আছে। So সুমন, here S is the capital letter, we underline the S. সুমন has one sister. So we circle the full stop. এখানে আমার সেন্টেন্সটা শেষ। সুমন has one sister, that's why we used full stop. Her name is Mira. H is the capital letter. So her name is Mira. So Mira, M is the capital letter of the word Mira. Mira is the name of a girl. Mira হচ্ছে একটা মেয়ের
নাম। সো নামের প্রথম অক্ষরটা কি হয়, বড় হাতের হয়, সে বিধায় এখানে এমটা কি হয়েছে, বড় হাতের হয়েছে। দেন ফুল স্টপ। সো আমার সেন্টেন্সটা এখানে শেষ। হার নেম ইজ মীরা, সো আই ইউজড ফুল স্টপ। ওকে, সো আই সার্কল দ্য full stop. How are you? H. H is the first letter of the sentence. That's why H is capital. So how are you? Here we can see a question mark. এখানে একটা question mark আছে। How are you? তুমি কেমন আছো? So তুমি কেমন আছো, এটা যেহেতু প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে, সেজন্য এখানে কি হয়েছে, প্রশ্নবোধক একটা চিহ্ন বসেছে। সো এই কোয়েকশন মার্কটাকে আমরা কি করে দিলাম, সার্কেল করে দিলাম। Then right son. So W is the capital letter of the sentence. That's why W is capital. Right son. So শীঘ্রই কি করো, শীঘ্রই আমাকে লিখো, চিঠি লিখো। এখানে আবার এক্সক্লেমেশন মার্ক, এখানেও কি বোঝাচ্ছে, একটা এক্সাইটমেন্ট বোঝাচ্ছে, সেজন্য এখানে এক্সক্লেমেশন মার্ক ইউজ হয়েছে। ওকে, দেন ইউর ফ্রেন্ড, Y is capital. Your friend Kajal, and Kajal, K is the capital letter. That's why we underline K, Kajal. So Kajal is the name of a person. That's why we used K capital in our writing. Okay, my dear students. So is it clear to you? Yes, we learned and we understood so many punctuation marks in the letter. Okay, so I think that you have a clear idea about punctuation and capitalization. Okay, my dear students, so তোমরা বাসায় এই পাঞ্চুয়েশন মার্কস এবং ক্যাপিটালাইজেশনটা একটু বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে। আর এই যে চিঠিটাতে আমরা এতগুলা ক্যাপিটালাইজেশন পেলাম, এতগুলা পাঞ্চুয়েশন মার্কস পেলাম, এগুলা তোমরা কি করবে, আবার বাসায় পড়বে, দেখবে এবং এগুলা নিজে নিজে কি করবে, মার্ক করার চেষ্টা করবে। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো প্লিজ বি ফাইন, স্টে সেফ অ্যান্ড হেলদি অ্যান্ড অলওয়েজ কিপ স্মাইল। And now it's time to close our class. So goodbye.